خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں بھیگی رات ایپیسوڈ 5۔ کرتے ہیں ہم تم سے محبت، معلوم نہیں کون سی والی، لیکن محبت ہے پہلی اور ادا ہے نرالی۔ پہلی ادا میں بہے پیار کو کیا نام دوں، بولو نہیں حکم دو اور میں لبیک لبیک ہو جاؤں۔ موئز نے میسج سینڈ کیا۔ لاریب کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی۔ آج کوئی بھی اس کے ساتھ ٹیبل پر نہیں تھا، لیکن وہ ملازمہ ضرور تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوا لی اور لیٹ گئی، نہ موبائل دیکھا نہ کچھ اور، بس آنکھیں موند لی۔ کرب سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی انسان بلا وجہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن جس انسان کے پاس وجہ ہو کوئی اس سے نہیں پوچھتا۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں میں، اپنے چہرے پر ایک ایسا پردہ گرا لیتا ہے جیسے اس پردے کے پیچھے خالی میدان ہو، سبزے سے بھرا ہوا آنگن ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک میدان ہوتا ہے لیکن سورج کی تپش سے جلتا ہوا۔ اس نے آہستہ سے پکارا، ماما جانی، اور آنسو گر گئے بند آنکھوں سے۔ تو بارہ بولی، ماما جانی واپس آ جائیں کسی روپ میں، پھر دونوں ایک ساتھ واپس جائیں گے۔ لیکن اب کی بار موبائل بجنے لگ گیا۔ بے شک اچھے لوگوں کو اشارہ ملتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور فون اٹھایا۔ نمبر تھا کوئی۔ ہیلو، جی، اب تو آپ اس نمبر کو جانتی ہوں گی، اس لیے نیا نمبر لیا، موئز بولا۔ لو جی، ایک تو تمہیں چین نہیں، نہ مجھے چین لینے دو گے۔ لاریب تھوڑا غصے سے بولی۔ چین آ جائے، روح کو سکون مل جائے، دھڑکنوں کو قرار آ جائے، اگر آپ کے نام کے ساتھ میرا نام آ جائے، موئز اپنے شرارتی لہجے میں بولا۔ لاریب کے چہرے کا ایک رنگ گیا اور دوسرا آیا، کیونکہ اسے وہ شخص سچا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا وہ اگر سمجھ جاتی تو اپنا آپ بھی کھو دیتی، لیکن اس نے آواز نکالی اور بولی، ایک احسان کر دو گے؟ جی حکم کریں، میرے پر احسان ہوگا، موئز بولا۔ ارے بھائی، مجھے آئندہ کال نہ کرنا، میری زندگی آگے ہی مشکل ہے، اب اسے مزید تنگ نہ کرو۔ اور کال کٹ گئی لاریب کی طرف سے۔ نسرین بیگم صبح ہوتے ہی جیل پہنچی۔ ایک وہی اکیلی تھی جو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بند تھا، جیسے کسی جنگلی جانور کو کئیوں کا خون پینے کے بعد اپنی حراست میں لیا جاتا ہو، جیسے اب اس جنگلی کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ مدتوں کا آرام فرمانا چاہتا ہو۔ نسرین تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک ہی گئی اور روتے روتے اپنے وکیل کو فون ملانے لگی۔ انس کو کسی بھی وجود کے آس پاس ہونے کا کوئی فرق نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اسے بھی اب مدتوں کا آرام چاہیے تھا۔ وہ چٹائی پر ٹانگیں اور بازو ایک کیے، آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اس خوف میں بھی بہت سی لعنتیں اور بہت سی بددعائیں ساتھ تھیں۔ آریانہ نے خلیل کے لیے نور جہاں کی سہیلی کا ہاتھ مانگا ہوا تھا۔ نور جہاں کی خواہش تھی کہ وہ صرف اور صرف شہر بانو کو اپنی بھابھی بنائے، جو کہ کم عمر اور خوبصورت تھی۔ خلیل کو نور جہاں کی خاطر سب منظور تھا، اور اس رات بد قسمتی یا خوش قسمتی شہر بانو کو گھر سے جانے کی اجازت نہیں ملی، اور وہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اب اس کے ابا کو شک ہوگا کہ کہیں وہ خلیل کے چکروں میں پہلے سے نہ ہو۔ رشتہ نور جہاں کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ رسم باقی تھی۔ آریانہ رحیم اور خلیل کے ہمراہ ان کے گھر پہنچی اور بات شروع کی۔ نور کی بہت خواہش تھی وہ خلیل کے لیے صرف شہر بانو کو ہی چنے، اور سب نے اس کی بات پر غور کیا تو انہیں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اپنی شہر بانو تو ہے ہی خوبیوں سے بھری ہوئی۔ آج آریانہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات رچا کر بولی۔ سب نے حامی بھری، اور اگلے 2 ہفتوں کے بعد جمعے کو نکاح رکھا گیا۔ شہر بانو نے خلیل کو کچن کے دروازے سے دیکھا تو خلیل کی نظر بھی پڑ گئی۔ نظریں ملی تو لیکن دل نہ ملے۔ شہر بانو کو بھلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خلیل، کیا خلیل کے دل میں بھی یہی سب تھا کہ نہیں؟ شہر بانو پڑھ نہ سکی اور واپس کاموں میں لگ گئی۔ وکیل نے جب ساری معلومات اکٹھی کی تو پہلے بہت پیسے مانگے، اور نسرین نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر دیکھا تو ایک ایک تھانے سے ایک ایک رپورٹ ملنے لگ گئی۔ کیس بہت نہیں بلکہ بلا شبہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔
शायद ही इसको फांसी की सजा ना मिलती। वकील ने भी बस हाथ झाड़ने की कोशिश की, लेकिन पैसों के लिए मान गया। अब आगे की बात अदालती थी। वक्त यूं गुजर रहा था जैसे साइकिल का पहिया। वक्त तो गुजरता ही ऐसे है, हम ही बात बात पर कह देते हैं बहुत वक्त है, लेकिन वक्त तो है ही नहीं। लारेब ने आईने में अपना अक्स देखा तो अभी कुछ जाहिर नहीं था। वो इसी तरह से थी, खूबसूरत, गालों में डिंपल पड़ते तो लगता जैसे इसमें ही सारी शर्मो हया सिमट गई है। आंखें झुकती तो सारी मासूमियत उभर जाती। अपना जहन झटक कर इसने भारी दिल से दवा ली। क्या इस दवा से जिंदगी की खुशियां मिल सकती थी? बल्कि नहीं, हाँ, कुछ वक्त सुकून से गुजर जाता। तकलीफ का एहसास जैसे भी हो, तकलीफ ही होती है। इसमें कमी हो या शिद्दत, वो जानलेवा हो या जानदेवा, वो तकलीफ ही रहती है। वो भी अपनी जवानी से भरपूर दिन बीमारियों तकलीफ में गुजार रही थी। बीबी जी, आपकी उस्तानी आ गई है, मुलाजमा ने दाखिल होकर कहा। ओके, मैं आ रही हूँ, लारेब ने कहा और जल्दी जल्दी किताबें इकट्ठी की। मोबाइल वहीं छोड़कर वो स्टडी रूम में आई जहाँ मिस ताहिरा थी। बीए का आखिरी साल था और लारेब के इम्तिहान भी करीब थे। वो दिल से कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो क्या चाहती थी? कोई भी देखता था, बस उससे क्या चाहत थी, सब वही देखते थे। वो पढ़ाई में मसरूफ हो गई। लारेब बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिस ताहिरा ने पूछा। बिलाशुबा वो एक नेक और अच्छी खातून थी। जी मिस, मैं ठीक हूँ, लारेब बोली और वापस किताब पर झुक गई। अच्छा, तो तुम डॉक्टर महविश के पास गई थी? इन्होंने बताया मुझे। लारेब की आंखें धुंधलाई और सर चकराया। इसके हाथ से पेन गिरा और दिमाग सुन्न होने लगा। मिस तायरा ने परेशान होते हुए इसको नॉर्मल किया। लारेब, कब तक छिपाओगी? मुझे डॉक्टर ने बता दिया है, और ये बात तुम जानती हो। इनसे मेरे ताल्लुकात कितने पुराने हैं। जी मिस, मैं जानती हूँ, लारेब जरा सा रुक रुक कर बोली। लारेब बेटा, अपने बाप को ही बता दो, मिस तायरा दोबारा इसका साथ देते हुए बोली। नहीं मिस, प्लीज नहीं, मैं नहीं बताना चाहती। वजह ये नहीं कि मुझे मेरी जिंदगी से प्यार नहीं, वजह यह है कि मुझे हमदर्दी का प्यार नहीं चाहिए। अगर मुझे हमदर्दी का प्यार चाहिए होता तो मैं कब का सबको बता देती, लेकिन नहीं। लारेब खामोश हो गई और मिस ताहिरा ने कुछ मशवरे देकर बाकी की पढ़ाई कल पर डाल दी। लारेब भी कमरे की तरफ चल दी। लारेब ने कमरे में कदम रखे तो साकत से रह गई। आंटी, आप यहाँ? लारेब ने नसरीन के हाथ में अपना मोबाइल देखते हुए कहा। जी जी, मैं यहाँ, और तुम्हारे इस आशिक को भी जान गई हूँ। नसरीन हर लफ्ज दुबा दुबा कर कह रही थी। वो चहेती मुलाजमा भी साथ ही खड़ी थी। लारेब की आंखें भर आईं। कोई भी लड़की अपने किरदार के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, चाहे सच हो या झूठ। लारेब ने मोबाइल के लिए हाथ बढ़ाया तो नसरीन ने जमीन पर फेंक दिया। अब बस लारेब, बीबी, कुछ नहीं बोलोगी तुम? नसरीन बोली। आंटी, जिंदगी में कभी आपने अपनी किरदार कशी की होती तो आज आपका बेटा यूं औरतों के किरदार को पामाल करने के जुर्म में कैद ना होता। अगर कभी दो लफ्ज आपने खुद समझाए होते अपने अनस को, तो शायद आज आपको और आपके मुजरिम बेटे को ये दिन देखने ना पड़ती। लारेब एक सेकंड वहां नहीं रुकी और नीचे लाइब्रेरी की तरफ सीढ़ियां उतरने लगी। नसरीन वहां शिद्दत सी रह गई। लारेब नॉक करके दाखिल हुई तो हबीब खान ने उससे नजरें चुरा ली। बाबा जानी, क्या आप भी? बाबा जानी, मैं इस तरह की नहीं हूँ। लारेब, खामोश हो जाओ, तुम्हारी माँ ने भी यही कहा था मेरे लिए। मैं तो मोहब्बत में आकर इसको ब्याह ले आया था, तुमने भी वही किया जो इसने किया था। लेकिन कोई तुम्हारे बहाने नहीं आएगा, मैं खुद सब करूंगा। बस अब जाओ यहाँ से, अब कोई सफाई नहीं चाहिए। लारेब वहीं लड़खड़ा कर बैठ गई। इसकी समझ से सब बाहर था। अरियाना जहाँ दरबार से वापस आ रही थी, जब इनकी नजर सीट पर चलते हुए एक लड़की पर पड़ी जिसकी आंखें नूर जहां जैसी थी। गाड़ी रोको, अरियाना हुक्म देने वाले अंदाज में बोली और गाड़ी रुकवाकर रोड के सीधे फुटपाथ पर पहुंची और चलती हुई लड़की को आवाज दी। बात सुनो। वो लड़की रुकी और मुड़कर देखने लगी। नहीं, ये नहीं। अरियाना ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। उस आंखों में गम के साए थे जो नूरजहां की आंखों में कभी नहीं थे। अरियाना वापस गाड़ी की तरफ चलने लगी तो इस लड़की ने कहा, अगर वो जिंदा होती ना बाजी, तो आज आपको इसकी आंखें भी ऐसी ही लगती। और चल पड़ी।
क्या मतलब था इस बात का? आर्याना बस नासमझी से गाड़ी में बैठ गई। वो लड़की अब दोबारा इससे मिलने ना लगी थी, लेकिन वो आशा दे गई थी कि नूरे जहां को मौत मिली तो बेहतर मिली। वो तो मौत को भी तरसती थी। वो वक्त कभी किसी पे ना आए जब इज्जत से खेलने के बाद मौत न मिले खिलौने को। रज्जो ने आमीन के साथ दुआ की थी। आर्याना की आंखें टप टप करने लगी थी। आर्याना ने पुकारा, रज्जो, परसों पेशी है ना उसकी? जी जी बेगम जहां, परसों पेशी है, रज्जो ने जवाब दिया। और बाकी का सफर खामोशी से गुजरा। लारेब को किसी ने सहारा नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं दिया। इसकी माँ की गलती थी। क्यों मर्द की नजरें नहीं उखेड़ दी जाती? क्यों मर्द को इतना खुला माहौल दिया जाता है, जबकि औरत को 7 पर्दों में रखने वाला है असली मर्द है। लेकिन एक इज्जत और एक प्यार की कमी सब बहा ले जाती है। वो खुद उठकर कमरे की जानिब गई और रोते रोते कब इसकी आंखें बंद हुई खबर ना हुई। मुलाजमा ने नसरीन को सिनेमा में होने वाली मुलाकात की बात बताई तो नसरीन भरम हो गई और कई दिनों से लारेब को नीचा दिखाने की कोशिश में थी। अपने नए नंबर से मैसेज बनाए और लारेब के नंबर पे सेंड कर दिए। मौका देखते ही जब लारेब पढ़ने के लिए गई तो पीछे से हबीब को सारी कहानी बनाकर सुना डाली और इनकी नजरों में लारेब गिर गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे अगली एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। जल्द हाजिर होंगे। शुक्रिया।